गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप डिस्कस करना है ऐसे सचो उरै सब को ऊपर सच आचार। ये शब्द गुरबाणी दे विचों लिया गया है ते श्री गुरु नानक देव जी दे द्वारा रची गई बाणी दे विचों है। सो सब तो पहला प्रमुख नुकते ध्यान दे विच रखांगे कि सानू सब हैडिंग्स पेपर दे विच दिते होणगे, जो जो पुछया गया है असी उहदे अनुसार अपनी एक्सप्लेनेशन करनी है। सब तो पहला इस शब्द का अर्थ ते महत्ता कि सच्चे उरै सब को ऊपर सच आचार। असी आम ही जिंदगी दे विच सुनते हाँ कि सच जिहड़ा आ सब तो उपर हुंदा है, सच तो उपर कुछ भी नहीं हुंदा। ते गुरु साहिब कहते हैं कि सच उपर तो है पर उपर सच आचार, सच तो भी उपर साडा आचार है, साडा आचरण है, करैक्टर है। सो सच ते करैक्टर नूं दोहां पक्षां नूं लैके इस लेख दे राहीं ये समझाउण दा यतन किया गया है कि मनुख नूं हमेशा सच दे रास्ते ते चलदियां होइयां उच्चा सुच्चा आचरण अपनाउणा चाहीदा है। सब तो पहला अर्थ ते महत्ता। गुरु नानक देव जी ने इस तुक सच्चे उरै सब को ऊपर सच आचार विच दसदे हन कि सच दे इस पासे वल सब तो उत्ते सच्चा आचार है। सच्चा आचार पवित्र आचरण। सच बोलना तो एक गुण है पर चंगा आचरण कई गुणों का धारनी हुंदा है। सो गुरु जी के अनुसार कि सच तो साडी जिंदगी का इक्को ही गुण आ, पर आचरण जिस दे अंदर कई गुण मौजूद हुंदे हन, इस करके आचरण नूं सब तो उपर रखिया है, जिन्हां विच सच बोलना भी एक गुण हुंदा है। सो चंगा आचरण सच बोलण तो भी उत्तम हुंदा है। इसे लई तां कहा जांदा है इफ करैक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। जेकर चाल चलन चला गया तां सब कुछ चला गया। अक्सर ये कहा जाता है सियाणिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ कि इज्जत बनाउण नूं तां बहुत समा लगता है पर गवाउण नूं एक पल भी नहीं लगता। सो इस लेख दे राहीं सानू ये सिक्ख्या दित्ती गई है कि सानू अपना आचरण जिहड़ा है वो शुद्ध रखना चाहिए है, साफ सुथरा पवित्र सच्चा रखना चाहिए है। अगला हैडिंग है साडे कोल औगुण ही गुण का नाश करता है। हुण मनुख ने चाहे सारी उम्र चंगे काम कीते होण, पर जदों उस दे द्वारा कोई एक गलती हो जावे जां कोई एक माड़ा काम हो जावे जिंदगी दे विच, तां उस दे पिछले सारे कीते हुए चंगे कर्म जिहड़े आ कहंदे कि दुनिया अखों परोखे कर दिंदी है ते उस दा नतीजा भी उसनूं भुगतना पैंदा है। सो इहदे विच कई उदाहरणां लेखक ने दित्तियां ने, आपां पढ़दे हां। औगुण ही गुण का नाश करता है, पर इस तो यह भाव नहीं लेना चाहिए कि जे चंगे आचरण वाला कोई माड़ा काम करे तो वह इसकी सज़ा तो बरी हो जाता है। कहते सानू ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जेकर किसी व्यक्ति चंगे व्यक्ति ने कदे कोई गलती कर दी जां माड़ा काम कर दिता तो उहदे लई उहनूं छड्ड दिता जावे, सगों उहनूं सज़ा मिलनी चाहिए है बराबर दी। असी ये नहीं समझना कि इन्हें तो सारी उम्र चंगे काम किए हैं, जे एक अद्धा माड़ा कर भी दिता तो कोई गल नहीं, इस तरह सज़ा तो बरी नहीं हो सकता। असल विच एक भी भैड़ा काम जीवन विच कीते सारे कामां तो स्याही फेर दिंदा है, सारे कामां ते स्याही फेर दिंदा है। स्याही फेर देना, नाश कर देना, वो सारे कीते चंगे काम निसफल हो जाते हैं जिहड़ा असी एक भैड़ा काम जीवन दे विच कर दिंदे हाँ। हुण अगे रावण की उदाहरण दे रहा है लेखक कि रावण भावें चारे वेदां का ज्ञाता सी ते उसने अपनी भारी तपस्या द्वारा काल नूं पावे नाल बन्निया होया सी। काल समा मौत, उसने चार वेदां दी भगती कीती हुई सी ते अपने आप दे विच परमात्मा दे कोलों ये वर प्राप्त किया होया सी कि उसनूं कदे भी मौत ना आवे। पर जदों उसने माता सीता का हरण किया तो उसकी ये सारी तपस्या जिहड़ी सी ओह नष्ट हो गई।
ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਲਛਮਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੁਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਆਦਿ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਲਈ ਜਨੇਊ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਆਦਿ ਹੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨੇਊ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਲੀਬ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੋਟੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਵਿਕਾਰ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲਈ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾ ਵਸੇ। ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਸਨ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ
ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਡੋਲ ਲੈਣ। ਸੋ ਨੁਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਤਰਦੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸੁੱਚ ਸਵੱਛ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਬਾਲੀ ਕੋਲ ਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁਗਰੀਵ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਗਰੀਵ ਦਾ ਉਸਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਚਰਣਹੀਣ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਛਕਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਤ, ਨਿਮਰਤਾ, ਦਇਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਠਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਮਤਲਬ ਸਬਰ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੱਚ ਅਰਥਾਤ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਸਭ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਦੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾਂਸ਼, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੱਚ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਟੱਲ, ਅਟੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਲੂਣੀ ਸਿੱਲ ਚੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਲੂਣੀ ਸਿੱਲ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਭਾਵ ਬੇਸਵਾਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਲੇਖ ਸੱਚ ਹੈ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।